का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरू साहिब जी। श्री राग महला चौथा। श्री राग के अंदर धन गुरु रामदास महाराज जी का पावन शब्द है। 76 अंग के उपर सुभाईमान है। राग श्री राग चल रहा, आप संगतां जानते हो जी। पहले पहले रैन कै बन जार अंतरा, हर पाया उदर मजार। जीवन रूपी रात के पहले पैर के अंदर हे वणज करता है, वपाद करता है। वपादी मित्र हद पाया उदर मजार, उदर के अंदर तू हर को पाया है। वो पिछे बचन आया भी पुठे लड़कते हैं तो हर हर जपते हैं। ਇਹਦਾ मतलब उदों सानू प्राप्त सी रब। रब साडे तो खुसिया है, असीं उहनूं फिर दोबारा मिलना है। महाराज कहते जो माँ के गर्भ च सा तेरी लिव जिहड़ी वाहिगुरू नाल जुड़ी ही, तू एक मिक सा वाहिगुरू दे नाल। हर ध्यावै हर उचरै बन जारिया मित्रा, हर हर नाम समार। सतगुरु कहते हर ध्याया कर भाई, हर को उचरिया कर गुणजारिया मित्रा। वणज करन आए मित्र, हर हर नाम संभार संभालना। हिरदे के अंदर वाहिगुरू को जपना, उन्होंने संभालना ही। जिहड़ा असीं जपिया है ना, वो साडे कौण च जमा होंदा है। एक बारी भी तुसीं मुख तो वाहिगुरू कहते हो, वो तुहाडी रास पूंजी है, वो साडे खाते च जमा होंदा है। तो जिन्ना जिन्ना असीं जपांगे, जे 2.5 घंटे जपिया तो 2.5 घंटे का खजाना होर 2.5 घंटे विच जपिया खजाने च अज होर जमा हो गया। जे ज़्यादा जपोगे होर जमा, जे इस तो भी ज़्यादा होर जमा। जे जपिया ही नहीं फिर खजाना खाली। महाराज कहते जप नूं हिरदे च संभालना कार। हर हर नाम जपे आराधे, विच अगणी हर जप जीविया। महाराज कहते हर हर नाम जपे आराधे, जप ओनू राध विच अग्नि हर जप जीविया। अगन च तू जपदा है, माँ की जठ रगनी ओनू कहा जाता है। कहते उत्थे जपदा सी ते जिउंदा हाँ। फिर जे इत्थे भी जपेगा तो ताती वाओ न लगे पार, ब्रह्म शरदाई चौगिरद हमारे रामकार दुख लगे ना भाई। जे उत्थे जपिया तो उस अग चों बचा सकता, इत्थे क्यों नहीं बचाएगा? इत्थे भी बचाएगा। ਉਹਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਜਪੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਰਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਜਪਦਾ ਹੋ ਅਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤੈ ਤੂੰ ਰੱਖਣਾ ਰੇ। ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬੁਕਾਰਾਂ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਨਮ ਪਿਆ ਮੁਖ ਲਾਗਾ, सरसे पिता बात थीविया। बड़े प्यारे बचन ने, बाहर जन्म भया, माँ के गर्भ चों तू बाहर आया। जदों तेरा जन्म होया ये उस समय की घटना है। मुख लागा किहदे? माँ प्यो दे। ते माँ प्यो नूं फिर की होया? सरसे खुशी प्रसन्नता, पिता मात थीविया। माँ प्यो बड़े प्रसन्न होए अपने बच्चे के मूँह वाल वेख के। जदों बच्चा जन्म लैंदा, गुरु नानक साहिब महाराज का प्रकाश होया ना, तो दास ने वैसे बेनती तो की, चलो टूक मत जी। दौलता दाई ने सब तो पहला महाराज के दर्शन किए, माँ ने बाद च दर्शन किए हैं। जो महाराज का प्रकाश होया तो कहते चौमुखिया दीवा जगदा है वो कमरे च। ते महाराज के स्वरूप की इन्नी रोशनी हुई, वो दीवे की रोशनी लो जी घट सी, गुरु साहिब जी की रोशनी ज़्यादा है। स्वरूप की रोशनी कोई आम इंसान का कोई बच्चे का थोड़ी जन्म होया है। कहते महाराज शांत सन जो आए तो दाई को फिक्र पै गया भी रोया नहीं बच्चा, क्योंकि हरेक बच्चा जन्म लेंदे साथ होता है। फिर गिटिया तो फड़ के पुट्ठा लटकाया दाई ने गुरु नानक साहिब जी को। कवि संतोख सिंह ने लिखा, कहते कंड च फिर धफ्फे मारे दाई ने भी, रोया नहीं है पुट्ठा लटका के। तो महाराज रोन की बजाय हस के दाई वाल वेख के, तो दाई हैरान हो गई, अखां भर आई। कहती दौलता
ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਸੰਤ, ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨੇਪਾ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਕਮਲੀਏ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਆਈ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੁਖ ਵੇਖਦਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਭੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਤੂੰ ਮੱਥੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਜਿਸ ਕੀ ਵਸ ਤਿਸ ਚੇਤਵ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਕਰ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਤਿਸ ਚੇਤੋ, ਜਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਜਪੋ। ਕਰ ਹਿਰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰਮੁਖਾ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਵੱਡੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਾਸ ਮੇਰੇ ਕਥਾ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਮੱਗੇ ਵੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਾ ਹੀ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ 2 ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਾਂ ਐਤਵਾਰ ਜਿੱਦਣ ਆਪਣਾ ਸਮਾਗਮ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ 2 ਜੁੜਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਾ ਲਿਓ, ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ 2 ਦੇ ਦੇਣ, ਵੀ ਇੱਛਾ ਵੀ 2 ਬੱਚੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਕਥਾ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਜੁੜਵਾ ਬੱਚੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਜੁੜਵੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਵੀ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਮਲ ਕੇਸ, ਤੇ ਔਰ 2 ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਬੱਚੀਆਂ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਆਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਰਤੀ ਭਰਨੇ ਸੀ ਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਦਾ ਜਿਹਨੇ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸੇ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ। ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਦਾਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੇ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਤਿਸ ਚੇਤੋ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਵਸਤ, ਜਿਹਨੇ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੇਤਿਆ ਕਰ। ਹਿਰਦੈ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਚਾਰ। ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਰਮੁਖਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਜੀਵਨ ਦੇ। ਹਰ ਜਪੀਐ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਦੂਜੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੈ ਬਣ ਜਾਰਿਆ ਮਿਤਰਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਆਏ ਮਨਜਾਦੇ ਮਿੱਤਰ, ਦੂਜਾ ਪਹਿਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਨ ਲਾਗਾ ਦੂਜੇ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੂਜੇ ਭਾਅ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਮਨ ਮਾਇਆ 'ਚ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਫਸ ਰਹੇ ਵਿਸਰਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ, ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮਨ ਭੜਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰ ਪਾਲੀਐ ਬਣ ਜਾਰਿਆ ਮਿਤਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਡਜਾਦੇ ਮਿੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਗਲ ਲਾਏ। ਤੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਉਂਦੇ ਐ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਐ, ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਲਾਵੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸਦਾ ਗਲ ਸੇਤੀ। ਸਦਾ ਹੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਐ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ। ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਐ। ਚਲੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਲੱਗੋਗੇ। ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ।
ਤੇ ਮਰਦ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਜਾਣ ਖਟ ਖਵਾਏ, ਉਹ ਮਨ 'ਚ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖੱਟੀ ਖੱਟੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਏਗਾ। ਜਨਮੀ ਗਰਭ ਪਾਲਤੀ ਸੁਤ ਕੀ ਕਾ ਰਾਸਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏ, ਧਨ ਖਾਟ ਦੇ ਕਾਦ ਭੋਗ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬੱਚੇ ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਫਲਾਣਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣਗੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਨਿਭਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਸ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖੱਟੀ ਖੱਟੇਗਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਖਵਾਏਗਾ। ਜੋ ਦੇਵੈ ਤਿਸੈ ਨ ਜਾਣੈ ਮੂੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਤਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਤੇ ਨੋ ਲਪਟਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਬੜ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਧਿਆਵੈ ਮਨ ਨਿਵਦਾਇ, ਉਹ ਦਾਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਹਰ ਨੂੰ ਮਨ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਦੂਜੈ ਪਹਿਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਇਸ ਕਾਲ ਨਾ ਕਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੈ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰੇ ਇਹ ਅੰਤਰਾ, ਵਣਜਾਰੇ ਪਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪਹਿਰ ਅੰਦਰ ਮਨ ਲੱਗਾ ਆਲ ਜੰਜਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਆਲ ਜੰਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਜੀ। ਧਨ ਚਿਤਵੈ ਧਨ ਸੰਚਵੈ ਵਣਜਾਰੇ ਮਿਤਰਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਚਿਤਵਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਨ ਸੰਚਵੈ ਧਨ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਨਾਮ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਨਾ ਸੰਭਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ 30-35 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਹਰ ਕਦੇ ਨਾ ਸੰਭਾਲੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਵੈ ਅੰਤ ਸੁਖਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ? ਨਾਮ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਧਨ ਸੰਪੈ ਮਾਇਆ ਝੂਠੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਛੋੜ ਚਲਿਆ ਪਛਤਾਈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈ ਮਾਇਆ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਗੁਰ ਮਿਲੇ, ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਤੀਜੈ ਪਹਿਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਸੇ ਜਾਏ ਮਿਲੇ ਹਰਿ ਨਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਤੀਸਰੇ ਪਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਪਣ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤਰਾ, ਇਹ ਵਣਜਾਰੇ ਪਿੱਤਰ ਜਦੋਂ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਹਰ ਚੱਲਣ ਵੇਲਾ ਆਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਚੱਲ ਤਰਹਾਲ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਰ ਫੁਰਮਾਨ ਦਰਗਹਿ ਕਾਇਆ, ਅੱਗਾ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਪਿੱਛਾ ਰਿਹਾ ਦੂਰ ਪਾਈ। ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਸੇਵਹੁ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤਰਾ, ਹੇ ਵਣਜਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਲਾ ਜਪੜਾ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਸਭ ਚੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਦੇ, ਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਚੱਲੀ ਲੰਘ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਹਰ ਸੇਵਹੁ ਖਿਨ ਖਿਨ ਢਿਲ ਮੂਲ ਨ ਕਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਨੂੰ ਸੇਵੋ ਖਿਨ ਖਿਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੱਖ ਝਪਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜਪੋ, ਢਿੱਲ ਮੂਲ ਨਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ। ਢਿੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਢਿੱਲ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਪਣ ਲੱਗੇ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪਣਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਅਰਾਧੋ ਪਿਆਰੇ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਕੀਜੇ ਢੀਲਾ। ਸਵੇਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। 22 ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ।
ਚਲੋ ਅੱਜ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਕਾਲ ਕਦੇ ਸੋ ਅਬ ਕਰ, ਅਬ ਕਰਤਾ ਸੋਏ ਕਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੁਣੇ ਕਰ। ਕੀ ਪਤਾ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਣ ਲੱਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਢਿੱਲ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਤ ਅਸਥਿਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਵਾ। ਜੇ ਜਪੋਗੇ ਆਸ ਫਿਰ ਹੋ ਜੋਗੇ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਾਵ ਕੇ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਹੇ ਨਾ ਕਬੂ ਮਰਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਗਾਲੀ ਰੇ। ਹਰ ਸੇਤੀ ਸਦ ਮਾਨੋ ਰਣੀਆਂ। ਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਾ ਸਦਾ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣੋ, ਭਾਵ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਹੋਵਾ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਕਰ ਲੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ, ਜਪ ਲੋ ਟਾਈਮ ਜੇ ਭਾਈ। ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੀਸਰਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੌਥੇ ਪੈਰ 'ਚ ਹੀ ਜਪ ਲੋ, ਭਾਵ ਕੇ ਵਡੇਪੇ 'ਚ ਹੀ ਜਪ ਲੋ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀ ਜਿਨੀ ਨਾ ਰਾਵਿਆ ਧੌਲੀ ਰਾਵੇ। ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਦਾੜੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਨੇ ਨਾ ਜਪਿਆ ਧੌਲੇ ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਕਾਲੀ ਧੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਚਿੱਤ ਕਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚਿੱਤ ਨਾਲੇ ਤੇ ਕਾਲੀ ਧੌਲੀ ਤੇ ਸੇਵਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੀ ਜਪ ਲਾ, ਤੇ ਅੱਗਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਆਮੀ ਭੇਦ ਨ ਜਾਣੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਤ ਮਿਲ ਹਰ ਭਗਤ ਸੁਖਾਂਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਅੰਦਰ ਸਫਲਿਓ ਰਹਿਣ ਭਗਤਾਂ ਦੀ। ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਸਫਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਲਪ ਕੇ ਗਏ 50 ਸਾਲ ਉੱਪਰ 60 70 80 ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖੀ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੈ ਬਣ ਜਾਰਿਆ ਮਿਤਰਾ। ਧਰ ਪਾਏ ਤਾਂ ਉਦਰੈ ਮਾਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਣਜਾਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਧਰੇ ਮਾਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਰ ਪਾਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦਸੀ ਮਾਸੀ ਮਾਨਸ ਕੀਆ ਬਣ ਜਾਰਿਆ ਮਿਤਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਾਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਵਾਸ ਤੇ ਆਤਮਾ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੱਬ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸਵਾਸ ਪਾਉਂਦਾ। ਘਟਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਹੀ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਜਨਮ ਗਰਭ ਹੇਰ ਖਰਿਆ। ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਗਰਭ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਵਾਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰ ਮੋਹਲਤ ਕਰਮ ਕਮਾਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦਸੀ ਮਾਸੀ ਬਾਲਕ ਹੁਕਮ ਜਨਮ ਦੀਆਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਲਤ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਉਹਨੇ ਮੋਲਤ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਣਕ ਜਤਨ ਕਰ ਕਾਲ ਸੰਤਾਏ ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਲਿਖਾ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਹਲਤ ਕਰ ਦੇਨੀ ਕਰਮ ਕਮਾਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਰਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ, ਮਨੁੱਖ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਲਿਖਤ ਤੁਰ ਪਾਇਆ। ਜੈਸਾ ਉਹਨੇ ਧੁਰ ਤੋਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁਖ ਬਣਤਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਭਰਾ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਿਨ ਭੀਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸੰਜੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਉਧਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਬਾਪ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਭਰਜਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਭੂਆ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਮ ਸੁਕਰਮ ਕਰਾਏ ਆਪੇ। ਫਿਰ ਕਰਮ ਕਰੇ ਸੋ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰੇ। ਇਸ ਜਨਤੈ ਵਸ ਕਿਛ ਨਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਬਸ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੇਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।
ਲਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਟੀਵੀ, ਫ੍ਰਿਜ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਸਵਾਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਉਣਾ। ਹਾਂ, ਲੇਖ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜੀਵ ਰਹੇਗਾ ਇਹਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਹੰਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਕਰ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਤੋੜ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਹੇ ਚੰਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਘਰ ਪਾਏ ਤਾਂ ਉਦਰੈ ਮਾਹੀ। ਤੈਨੂੰ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਉਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਜੈ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰੇ ਅਮਿਤ। ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੈਰ 'ਚ ਹੇ ਵਰਜ ਕਰਨ ਆਏ ਮਿੱਤਰ। ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਲਹਿਰੀ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਲਹਿਰੀ ਦੇ। ਉਹ ਚਲੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਹਿੰਦਾ ਇਸ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਕੋਈ ਸੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਉਮਰ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਵਕਾਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਮਰਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਭਰ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਾ ਪਛਾਣਾਈ। ਉਹ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਮਸਤ ਫਿਰ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਵਣਜਾਰੇ ਅੰਤਰਾ ਮਨ ਮਤਾ ਅੰਮੇ। ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮਸਤ ਹੈ, ਅਹਮੇਵ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਸੁਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਰਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਮਸਤ ਹੋ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਾ ਪਛਾਣੈ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਗੇ ਪੰਥ ਕਰਾਰਾ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਪੰਥ ਕਰਾਰਾ ਸਖਤ ਹੈ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪੰਥ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਬਿਖਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬੰਦਿਆ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬਹੂ ਨਾ ਸੇਵਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰ ਠਾਡੇ ਜਮ ਜੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੰਮ ਨਿਹਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਮਕਾਰ ਵੀ ਜੰਮ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਬ ਪਕਰਸ ਬਵਰੇ। ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਬੋਲਿਆ ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਤਬ ਕਿਆ ਜਵਾਬ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਉਧਰਾ ਜਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗਲਵੇਂ ਤੋਂ ਪਕੜਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਹੈ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ? ਗਿਣਾਏਗਾ ਕਰਮ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਚਿੱਠਾ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਦੂਜੈ ਪਹਿਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੈਰ ਬੰਦਿਆ ਭਰ ਜੋਬਨ ਲਹਿਰੀ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਰ ਜਵਾਨੀ 'ਚੋਂ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੈ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰੇ। ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪੈਰ ਹੀ ਵਣਜ ਕਰਨ ਆਏ ਵਣਜਾਰੇ ਮਿੱਤਰ। ਇੱਕ ਸੰਚੈ ਅੰਧ ਗਿਆਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਤਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪੈਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ 40 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, 40-45 ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਵੀ ਇਹਦੇ 4 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਾਰ ਦਿਓ ਜੀ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓਗੇ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਆਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਦਾ 4 ਰੁਪਏ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਮੋਹੇ ਲਪਟਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਲਪਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਣਜਾਰੇ ਅਮਿਤਰਾ ਅੰਤਰ ਲਹਿਰ ਡੁਬਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਣਜਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇਰੇ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ, ਐਵੇਂ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਬਹੁ ਪ੍ਰਪੰਚ ਘਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੇ, ਸੁੱਧ ਦਾਦਾ ਪਿਆਰ ਲੁਟਾਵੇ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਟਾਉਂਦਾ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਲਹਿਰ ਲੁਭਾਣ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਦੀ ਲਹਿ ਤੇ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੈ। ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੋ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਕਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੋ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਹੀ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਦੁਖ ਪਾਵੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜੋਨੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਕਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਜ਼ ਆਉਣੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਭਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜੋਨੀ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂ, ਬਹੁਤ ਜੋਨੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਪਏਗਾ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਸੁਆਮੀ, ਜਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਉਸ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸਿਰਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਵਿਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਨਾ ਲੱਗੋ ਧਿਆਨ, ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਨਿਮਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖ ਝਪਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖ ਝਪਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਪਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੀਜੈ ਪਹਿਰੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੈਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸੰਚੇ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ ਬੇਕ ਸੰਚਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਕਤਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹੀ ਹੈ। 4 ਰੁਪਈਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਹਿਜ ਖੱਟੇ ਲੱਗ ਕੋ ਉਠ ਧਾਵੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੇ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ, ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੌਥਾ ਪਹਿਰੈ ਰਹਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤਰਾ, ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਵਣਜ ਕਰਨ ਆਏ ਵਣਜਾਰੇ ਮਿੱਤਰ। ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਸੋਏ, ਹੁਣ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹਦੀ 70-75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ ਹਮ ਭੀ ਚੱਲਣਾ, ਦੂਰ ਗਵਣ ਸੇ ਰੂਪਰ ਮਰਨਾ। ਉਹ ਸੰਗ ਤੇਰਾ ਤੁਰ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਮੌਤ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰੀ 70-75 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਤਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਧੀਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨੌਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਦਾ, ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਛੱਡਦਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਵੀ ਝਗੜਨਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਖੇਤ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਪਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਸੰਭਾਲੋ ਕੰਮ ਆ। ਪਰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕਮਾ ਤੇ ਖਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਕਮਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਈ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪਕੜ ਲੈਣੀ ਮਾਲਾ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਫਿਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤਰਾ, ਉਹ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਗੁਰਮੁਖਾ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੋਈ ਡਾਂਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੈਣ ਕੀ ਹੋਏ ਜੇ ਜਪੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਪਏਗੀ ਓਏ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਉਹ ਡਾਂਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਬਕੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ ਦਬਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਗੁਰਮੁਖਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ, ਤੇਰਾ ਦਰਗਾਹ ਬੇਲੀ ਹੋਏ। ਜਪੇਗਾ ਉਹ ਨਾਮ ਨੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਬੇਲੀ ਤੇਰਾ। ਅਸਲੀ ਬੇਲੀ ਨਾਮ, ਬੇਲੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਿੱਤਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਸੱਜਣ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਬੇਲੀ ਅਸਲੀ। ਜਪਿਆ ਕਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ, ਵੈਸੇ ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਤੇਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾ ਬੰਦਿਆ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ ਕਾਜ। ਅੰਤੇ ਹੋਏ ਸਖਾਈ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਕਰਨਾ, ਸੁਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਮੋਹ
ਮਾਇਆ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ 'ਚ ਫਸਿਆ ਨਾ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਝੂਠੇ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਏ ਐਵੇਂ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਗਲੀ ਰੈਣ ਗੁਦਰੀ ਅੰਧਿਆਰੀ। ਉਹ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਕੱਢ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਵ ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋ ਜੇ। ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਚੱਲਿਆ ਕਹੋ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੌਥੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਸੋਏ। ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਵਡੇਪਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਨੇੜੇ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਵਡੇਪੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆ, ਕਿਉਂ ਬਾਪੂ ਹੁਣ ਤੇ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੋਰ, ਹਜੇ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਜਾਪ। ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਿੱਤਰਾ। ਫਿਰ ਖੀਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਖੀਰਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੌਤ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਆ ਗਿਆ ਜਮਦੂਤ, ਆ ਗਿਆ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ। ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਿੱਤਰਾ ਸਰਾਣੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਉੱਠ ਚੱਲੇ ਕਮਾਣਾ ਸਾਥ। ਜੀਵ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਮਾਇਆ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਗਈ, ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਗਈ, ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਕਮਾਇਆ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਫਰੀਦਾ ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਦਰਗਹਿ ਆਏ ਕੰਮ। ਇਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਕਮਾਇਆ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਾਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲੀ ਸਰੀਰ ਚੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਓਏ ਨੇਕੀ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਨੇਕੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਭੱਜਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਵੀ ਕਮਾ। ਐਵੇਂ ਦੌੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਤੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਬਰਿਆਈ ਨਾਲ ਜਾਣੀ। ਧਨ ਧੁਨ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਕਰਤੇ ਬਿਲ ਬਣਾ ਦੇ ਬਣੀ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਿੱਤਰਾ। ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਣਾ। ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦਾਸ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਚੱਲ ਦਰਹਾਲ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਦਰਗੇ ਕਾਇਆ। ਅਗੋ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਗਾਵ ਕਿਛ ਪਾਖੀ ਲਿਹੋ ਨਵੇਰ ਆਜ ਕੀ। ਕਿਸ ਵੀ ਖਰਚ ਤੁਮਾਰਾ ਸਾਰੂ ਸੁਬਹ ਨਵਾਜ਼ ਸਰਾਏ ਗਜ਼ਾਰੂ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਨੀ ਤਕੜੇ ਪਾਏ ਹੱਥ। ਜਦੋਂ ਜਮਦੂਤ ਆਉਂਦੇ ਤਕੜੇ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਪਾਪ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੇ ਤਕੜੇ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰਨੀ ਤੜਫਦਾ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ। ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਪਕੜ ਚਲਾਇਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੰਮ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜੰਮ ਆਏ ਕੇਸ ਗਏ ਪਟਕੇ। ਜਿਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਧੂ ਕੇ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਤਰਲੇ ਤੁਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਪਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਧੂਈ ਵੀ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛਡਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹੁੰਚ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਰਲੇ ਬੜੇ ਲੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਟਕਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਪਕੜ ਚਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਤਕੜੇ ਪਾਏ ਹੱਥ। ਮਨਮੁਖ ਸਦਾ ਦੁਹੇਲੇ, ਮਨਮੁਖ ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁੱਖ, ਅਗਲੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ, ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ ਜੀ। ਜਿਹਨੇ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸੇ ਦਰਗਹਿ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੇ। ਉਹ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਸੁਖੀ ਜੀ। ਸੁਹੇਲੇ ਸੁਖੀ, ਦੁਹੇਲੇ ਦੁਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਸੁਖ ਬਾਣਦੇ ਹਨ। ਕਰਮ ਧਰਤੇ ਸਰੀਰ ਜੁਗ ਅੰਤਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਬੀਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੀਜ ਕੀ ਪਾਉ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੀਜ ਬੀਜੋਗੇ? ਕਿੱਕਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ? ਜੇ ਬੀਜ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂਗੇ ਜਿਹਦੀ ਛਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਲ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਚੰਗਾ ਦਰਖਤ, ਫਲ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਛਾਂ ਵੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਤੂੰ ਭੈੜਾ ਬੀਜ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ? ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੇ ਜੱਟ ਹੱਡੇ, ਉਨ ਕਤਾਏ ਦਾ ਪਹਿੰਦਾ ਲੋੜੇ ਪੱਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਪਾ ਕੇ
ਤੇ ਭਾਲਦਾ ਅੰਗੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਅੰਗੂਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਕਿੱਕਰ ਨੂੰ, ਬੀਜ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਬੀਜ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਬੀਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਜੇ ਬੀਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਦਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਲ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੀਵ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਬੋਵੈ ਸੋ ਖਾਤ। ਉਹ ਜੇ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦਾ, ਜੋ ਬੋਵੈ ਸੋ ਖਾਤ, ਜੋ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਬੀਜ ਇੱਕ ਦੇ ਕੰਡੇ ਵੱਜਣਗੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫੁੱਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁੱਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਫੁੱਲ ਜੇ ਬੜੇ ਕਿਰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ, ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਦਾਤਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਦਰਖਤ ਦੀ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਸਭਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਦਰਖਤ ਚਲੋ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿੱਕਰ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਫਲਦਾਰ ਜਾਂ ਸਜਾਵਟ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਗਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਪਾਏਗਾ ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਸੁਖ ਹੈ ਦਰਬਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸੋਹਣੇ ਐ, ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਮੁਖ ਸਦਾ ਭਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਭਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਗੇੜੇ ਗੁੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜੂਨੀਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ, ਗੁਰ ਜੋਤ ਅਰਜੁਨ ਮਾਹੇ ਧਰੀ। ਕਲਯੁਗ ਜਹਾਜ ਅਰਜੁਨ ਗੁਰੂ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਲਗਭ ਤਰੋ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਯਹ ਮਥੁਰਾ। ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾਇਓ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਣ ਗਰਭ ਬਣਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਤੇ ਦਾਸ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸੁਬਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਹਾੜਾ, 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਛੋਟਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਗਲਾ ਛੋਟਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਿਆਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਭਰਿਓ ਜੀ। ਕਥਾ ਹੁਣ 10 ਪੈਂਦੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੈਠੋ ਕਿਵੇਂ ਜੀ, ਖਲੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਜੀ, ਮੱਥਾ ਕਿਵੇਂ ਟੇਕਣਾ? ਜੇ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੱਸੋ ਤੋਰਾਂਗੇ? ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਠਦੇ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਾਹਾ ਲਈਏ। ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰੰਗ, ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਲੂ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।